বনে বন দুর্গা পর্বতে পার্বতী জলে ছল ছল জাহ্নবী বহ্নিরে তুমি তৃতীয় নয়না বহ্নিরে তুমি তৃতীয় নয়না শত্রু সংহারকারিণী শত্রু সংহারকারিণী তুমি মাতা শক্তি সনাতনী তুমি ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী তুমি মাতা শক্তি সনাতনী তুমি ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী মৃন্ময়ী তুমি চিন্ময়ী তুমি মৃন্ময়ী তুমি চিন্ময়ী তুমি শত্রু সংহারকারিণী শত্রু সংহারকারিণী। जय दुर्गा माता। नमस्कार दर्शक बंधु, मु चित्तरंजन देहुरी पुणी मोर आउ गोटे भिडियो रे आपण मानक पई आउ एक विषय वस्तु नहीं कि आसी ताहा आपण मानक पाखरे मु उपस्थापना करी ताहा केते दूर आपण मानकु दिग्दर्शन दउची ताहा वीडियो देखि सारा परे आपण कमेंट माध्यम रे जना पड़िबो। आउ आज जे उपस्थापना मु करबाकू जाउची सेटा विषय वस्तुर ना रखिछि नारी भोग्या नुह नारी हूँ पूज्या। दर्शक बंधु, दुर्गा पूजा हूँ नारी जाति प्रति थिबा सम्मान। तेणु दुर्गा पूजार अर्थ नुहे आमे मानसिक करी नड़िया कदली नहीं भोग करदे आउ शंखा सिंदूर आउ फूल जहाँ भी माँ उपासना लगुच ताकू नहीं दान दवा कि दक्षिण देदेवा पूजा अर्थ नुहे। प्रत्येक जिनसर प्रत्येक पूजार जहाँ भी किसी कार्य करा जाए तार किसी ना किसी गोटे कारण थाए। तेणु ये दुर्गा पूजार कारण नुहे मानसिक व्रत करवा आउ भोजी भात करी खाईदवा और तापरे डीजे कि बाजा द्वारा उठे नाच गीत करी ताको पानी भितर फोपाड़ी देवा तार अर्थ पूजा नुहे कि ता अर्थ नहीं विराट बड़ बड़ पेंडाल करवा आ रंगीन रंगीन आलोक द्वारा सजे निजर मजा ना यहाँ पूजा नुहे। प्रत्येक जिनसर प्रत्येक कार्यर कारण गोटे गोटे रही थाए। माँ विद्या अनुजी ए धरा पृष्ठर आज हूँ माँ शेष पूजा। शेष पूजा पर माँ विसर्जन करा तापरे आमे निजे सब मूर्ति नहीं फिंगी दी आसवा नदी रे बास एतिकी ये संस्कृति सरीगला। शक्तिर संस्कृति ये जमी शेष होगला तार अर्थ से नुह। ये जो नारी अच्छी माँ दुर्गा होचनी नारी देवी जड़े तो तांकरी रूप से निजे के भली जड़े नारी है आम चतुर्पार्श्व आम परिवार एवं समाज भितर रही ना आमको जे जन्म देछि जो माँ आम सी रही आम माँ निज जन्मित माँ से जन्मित ना माँ को आम निज बो बोली संबोधन कर अन्य जिते शब्द मम्मी मम जी जमी डाकुं कि से आक्षरिक अर्थ बो आ माँ ही थाए। आ नारी आम निजर भौणी रूप से थाए से नारी निजर स्त्री तापर से नारी निजर भाणीजी झियारी भाउज बोली आम कही था। तेणु नारी अनेक रूप से आम चतुर्पार्श्वस्थ विद्यमान बेले बेले देखा जाए ये नारी पूज्य हवा जगार भोग्य हो जाए। नारी आज पुरुषर दृष्टि जेतिकी से पवित्र हो आसी
ତାଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ସେଇ ନାରୀ ଆଜି କାମନା, ପୁରୁଷର କାମନା ବିସନାରେ ରହି ସେଜର ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେଜରେ ଯେମିତି ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଜି ନାରୀକୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାଣି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଏବଂ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏକ କଳଙ୍କ, ବିରାଟ ଏକ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି ଆଜି ଏ ସମାଜକୁ। କିନ୍ତୁ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର ଆଜି ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ପ୍ରତି ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଶରୀରର ସୁଖ ପାଇଁ ଅଥବା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହେଉ, କି ଯାହା ଅତି ଆଧୁନିକ ସେ ଯେଉଁ ଅତି ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କାର ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ବି ହେଉ, ତେଣୁ ଆଜି ସୁଖର ଲାଳସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତ ନିଆଯାଇଛି ଯେ କି ନାରୀକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନାରୀର ଯେଉଁ ଶରୀର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି, ସେ ଶରୀର ଅଂଶକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟା ହେଉଛି ମୁଖ ଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ତନ ଭାଗ, ଆଉ ହେଉଛି ନାଭିମଣ୍ଡଳ ବା ଉଦର ଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୋନି ଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚରଣ ଭାଗ। ଏମିତି କରି 5ଟି ଭାଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟେ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଉ ମାତୃଗର୍ଭରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଉ, ମାଆକୁ ଡାକୁ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ମୁଖ, ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଦେଲା ପରେ ଗୋଟା ଶିଶୁଟି କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମା ଆସେ, ସେ ପିଲାଟି ଯେତେ ଗେଲ କରେ, ଏଇ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଗେଲ କରେ। ସେଇ ମା ଏଇ ମୁଖକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଚିହ୍ନିଯାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମା ବୋଲି। ତାର ଚକ୍ଷୁ, ନାସା, ଆଉ ଏଇ ମୁଖ, ଆଉ ରହିଲା କର୍ଣ୍ଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମା ଆମ ଏଇ ତୁଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ କିଏ ହେଉଛି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ବାପା, ମା, ଜେଜେମା, କିଏ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସାନ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ, ଆମର ଏମିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତଥା ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ମା ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ତାର ମୁଖ। ସ୍ତନ ଭାଗ ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ସ୍ତନ ଭାଗ ହେଉଛି ପୁରୁଷର ହଉ ଅନେକ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ରହିଲେ, ଯେତେ ଶିଶୁ, ସ୍ତନ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଶିଶୁର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ଆଜି ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ସ୍ତନ ଭାଗକୁ ଦେଖି କାମନା ଶକ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛି, ସେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କି ଏଇଟା ନିଜ ମାତୃର ଶରୀରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ତନ ଭାଗ ହେଉଛି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ନାଭିମଣ୍ଡଳ ବା ଉଦର। ଆଜି ଅନେକ ଏଇ ଟିକଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ନାଭିମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖି କାମନା ଜାଗ୍ରତ ଆସିଯାଉଛି ମନ ଭିତରେ। ଆମେ ସେଇଆକୁ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ଦେଇଥାଉ, କମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ଭଲ ହେଇଛି, ସୁପର ହେଇଛି, ଗୁଡ୍, ମସ୍ତ ଲେଖି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜି କେତେ ଦୂର ଖରାପ। ମାତୃଗର୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦର ଭାଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ହେଉଛି ଘର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକକୁ ଆସିନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଠି ଥାଏ? ଜନ୍ମ ନ ହେବାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଶିଶୁଟିର ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମାତୃଗର୍ଭ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାତୃଗର୍ଭ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ଅବତରଣ କରିଲେ। ହେଲା ତୃତୀୟ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯୋନି ଭାଗ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଖରାପ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ନିଜର ମଜା ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋନି ଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମର ଦ୍ୱାର। ଜନ୍ମର ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଯୋନି ଭାଗ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୋଗ୍ୟର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଉପଭୋଗର ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱାର ଯୋନି ଭାଗ ପୁଅ ନିଆଯାଉଛି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ କୁତ୍ସା ରଟନା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଭାବି ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାର କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ଆମ ଜନ୍ମ ସମୟରେ, ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମା ହିଁ କହିପାରିବ। ସେଟାକୁ ତ ଗୋଟିଏ ମା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାର ସହିତ କାହାକୁ କହିଦେଇପାରିବନି, ବରଂ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦିଏ।
ସେଟା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଚରଣ ଭାଗ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇପାରିବ? ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଏତିକି କହିଲେ, ଭ୍ରାତା, ତୁମେ ମୋର ପିତା ହେଲେ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାତା। ମୁଁ ସେଇ ମାତାଙ୍କର କେବଳ ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ହିଁ ଦେଖିଛି, ଶରୀର ଦେଖିନି। ତାକୁ ଛବି ପରି ଆଙ୍କିବି କେମିତି? ତାପରେ ମାଙ୍କର ଏଇଭଳି ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ଥିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖି ପକେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବାଃ, ମାନେ ତୁମ ପରି ଭାଇ ପାଇ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ଯେ କି ଭାଇ ପ୍ରତି ଏତେ ଭକ୍ତି, ଭାଉଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଏ ଅସାର ମମତା ଆଜି ଦୁର୍ଲଭ। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛେ କି ଚାରି ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। ଆମେ ସତୀ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୋର କହିବି, ସତୀ ମାତା ସତୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କିଭଳି ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେଇ ଅସୀମ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ, ତାଙ୍କ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିନପାରି ଶେଷରେ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତି ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଯେ କି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯମ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେଇ ସତୀ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ନିଜେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମନରେ କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆସିନଥିଲା, ମନରେ କେବେ ବଡ଼ିମା ଆସିନଥିଲା। ସେ କେବେ ବି କାହାକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଯଦି ସେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ସେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ବି ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମରିଯିବ କି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମରିଯିବ, ତା ଆୟୁଷ କମ୍, ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜଣେ ପୁରୁଷର ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ନାରୀ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କୌଣସି ରୋଗ ହେଲା କି ଆଉ ଅନ୍ୟ, ତା ପ୍ରତି ତାର ମମତା କମିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଜି ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କି ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ବି ହେଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ଦିଆଯାଏ, ସେ କଦାପି କେବେ ବି କୌଣସି ଗରିବ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି। ତା ପାଖରେ ଆଜି ଏ ଅତି ଆଧୁନିକ ସୁଖ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ହୀନ ମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ନାରୀର ଆଜି ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ କେତେ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଛି, କେତେ ହୀନ କରିଦେଇଛି ଆଜି ଏଇ ନିଜ ଜାତିକୁ। ରାମାୟଣର ନାୟିକା ମାତା ସତୀ ସୀତା, ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା, ଯାହାଙ୍କୁ ସିଏ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଚାଷ ଜମିରୁ। ସେଇ ମାତା ସୀତା, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଜି ତ ପୂଜନୀୟ। ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇକି ଆସିଲେ ସତ ଶାଶୁଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘରର ସୁଖ ସେ ଭୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ମାତା ସୀତା 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ବେଳେ ମାତା ସତୀ ସୀତା ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସେବାକୁ ନିଜର ପରମ ବ୍ରତ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ହସି ହସି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବନକୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ବିନା ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ କହି ସିଏ ବି ଅଡ଼ି ବସିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କେତେ କଷ୍ଟ। ସାଧାରଣ ଆମେ ଏଇ ସହରରେ, ଗ୍ରାମରେ ରହିଲା ବେଳେ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ନାହିଁ, ଆଜି ଯାନି ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସୁଖ ସୁବିଧା ରହିଲା, ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଜଣେ ନାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିବ। କେଉଁଠି ଘରର ଖାଦ୍ୟ ତ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଫଳ କୋଳି, ଝରଣାର ପାଣି ପିଇ
ଜୀବନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ଦିନ ବି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିନଥିଲେ ମାତା ସତୀ ସୀତା। ଶେଷରେ ହରଣ ହେଲା, ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ, ଅଶୋକ ବନରେ, ଲଙ୍କାରେ ଯାଇ ରହିଲେ। ତା ଭିତରେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରଡ଼ି, ତାଙ୍କର ଧମକ ଚମକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୟଙ୍କରୀ ମାୟା ବି ରୂପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭୟ ନ ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ ବି ମାତା ସତୀ ସୀତା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ନିଜର ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମୟ ସେଠି ଯେତିକି ଦିନ ରହିଲେ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ରାମ ନାମ ଜପ କରି କରି ନିଜର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ନାରୀକୁ ପୁଣି ବନ ଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ନାତିଙ୍କୁ ନା ଅସତୀ କୁହାଗଲା। କେତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା। ସେଇ କଳଙ୍କକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ସତୀମାତା ସୀତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ବର୍ଜନ କଲେ, ଅନେକ ଦୁଃଖକୁ କୋହ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ସେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବନକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଲବକୁଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତେ। ତାପରେ ପୁଣି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି। ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯେତେ ଫେରି ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କି ଗୋଟିଏ ପତି ପାଖରେ ପତ୍ନୀ ହିଁ ଥିବା ଦରକାର, ନଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ମାତା ସତୀଙ୍କର ସୀତାଙ୍କର ସେଥିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲବକୁଶଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କଳଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମାତା ଧରଣୀ ମାତାଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୂମିରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଶେଷରେ ସେଇ ଭୂମିରେ ପତିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେଇ ମାଟିରେ ସେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଗଲେ। ଏତେ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ସୀତା ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ଭୂମିର କନ୍ୟା ସୀତା, ସେଇ ଭୂମି କନ୍ୟା ସୀତା ସେଇ ଭୂମିରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନ ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିନଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟା। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି କେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିପାରେ? ଆଜି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ଅଭାବ, ଉଣା ଅଭାବ ହେଲେ ଘରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଚାଲି ଆସି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଘୃଣା ଭାବ, କେତେ ଗାଳି। କିନ୍ତୁ ମାତା ସତୀ ସୀତା ସେ କେତେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ, କେତେ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିନଥିଲା। ସେଭଳି ଜନନୀ ଆମର ଚିର ପୂଜ୍ୟା। ଏଠି ଆଉ ରହିଲେ ଭକ୍ତ ନାରୀ। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ନାରୀ ଦେଖୁଛେ, ଯେମିତି ଭକ୍ତ ନାରୀ ଥିଲେ ମୀରାବାଇ। ମୀରାବାଇଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଯାହା ଅଳ୍ପ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ମୀରାବାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଅଳ୍ପ ହଉ କିଛି ହଉ, ମୀରାବାଇ ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ଧନିକ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ କଦାପି ଅହଙ୍କାର ଆସିନଥିଲା। ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଜି ଭଜି ଏତେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଶେଷରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ବର୍ଜନ କରି এই ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଗୁଣଗାନକୁ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପରି ବୁଲି ବୁଲି ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଘୂରି ବୁଲିଥିଲେ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ କେବଳ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ହିଁ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘର ସୁଖ, ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ତାଙ୍କ ମନକୁ କେବେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା। ସମସ୍ତ ସେ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ପୁତ୍ରର ଆଶାକୁ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ସେଇ ମୀରାବାଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନର ଶେଷ ଅମୃତ ଥିଲା। ଏଇ ମୀରାବାଇ ଏଭଳି ଏକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନାରୀ ଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଫଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗାଥା ସିଏ କେବଳ ଏଇ ଗୀତ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଜନ କି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠର ସ୍ୱର ଯାହା କାନରେ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ବି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭଜି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥିଲା। ସେଇ ମା ମୀରାବାଈଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଟିକେ ସେଇ ସୁମଧୁର କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। କୃଷ୍ଣ କେମିତିଆ, କୃଷ୍ଣର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ସେ କିଏ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ି ଉଠିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ହେଲା, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତିର ଲହରୀ ଛୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୀରାବାଈ, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ କିମ୍ବା ଇତିହାସ ବହି ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ସେ ନାରୀ ଆଜି ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ନାରୀକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସତୀ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମାଣିକ। ପୁରୀରେ ମାଣିକର ନାଁ ବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଘର ପିଲା। ମାଣିକ ଜଣେ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଜାତିର ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସିଏ ଦହି ଖୁଆଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନାଁ ଅଛି ମାଣିକ ପାଟଣା ବୋଲି। ଆଉ ସେଇ ମାଣିକ ଏଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ନାରୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସୀମା ତ ଆଉ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ କି ହେଉଛି ସେଇ ମାଣିକ କିଭଳି ତାଙ୍କ ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ନାରୀ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟା। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମହାଭାରତ ସମୟରେ କୁବୁଜା କେତେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଦ ପୂଜା କରିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ତାଙ୍କ ଅସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ନାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ନାରୀଙ୍କର ଏତେ ଅଭାବ ଯେ ଦୁଶ୍ଚାରିଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କେଉଁଭଳି ନାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହା ନଯାଏ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର କୁହାଯାଉଛି ନା ରାବଣର ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା। ସିଏ ନାଚିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୃତ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଶୂର୍ପଣଖା ନାଚିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଆଜି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ରାଣୀମାନେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନିକସି, ରାବଣ ମାତା ଥିଲା ନିକସି। ନିକସି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯେତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ରାଣୀ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଂସର ଭଉଣୀ, ଜାଣନ୍ତି କଂସର ଭଉଣୀ କି? କଂସର ଭଉଣୀ ଥିଲା କିଏ ନା ପୁତନା। ପୁତନା କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା, କେମିତି ନାଚୁଥିଲା, କେଉଁଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଲ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ'ଣ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତରେ କ'ଣ ପବିତ୍ରତା ଆସେ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା, ହେଲିକା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଭକ୍ତି ଆସିବ? ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ମାନଙ୍କର ନା, ଏଇଭଳି ଗୁଣର ନାରୀମାନେ ଆଜି ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉପରେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଶୁଣି ଆସିଛି କି କୁହନ୍ତି, ପିତା ମାତାଙ୍କ ମିଳନ କାଳେ ବିଧିଜା ଲେଖିଲା କପାଳେ। ପିତାମାତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ମିଳନ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁ ସମୟ ନେଇକିରି ସେମାନେ ମିଳନ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେହିପରି ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ବୋଲି
ମାନେ ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ନାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଶରୀର ଗୁଣ କେମିତି ସବୁ ଗଠନ ହୁଏ ନା ହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ତନ ଆଉ ମନ। ଅନ୍ନ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମ ମନ ସେଇଭଳି ତିଆରି ହେବ। ଚିକେନ, ମଟନ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଖିଆଯାଉଛି, ଗୋଟା ପ୍ରାଣୀ ହିଂସନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବ, ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଖାଇଲେ ସେ ଶରୀର ଯେଉଁ ପଶୁ ଗୋଟେ ଛେଳିକି ଖାଇଲେ ପଶୁମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କୁଆ ଥାଏ କେବଳ ମିଳନରେ ରତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇଲେ ତାର ମାଂସ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲା, ହଜମ ହେଲା, ଆଉ ରକ୍ତରେ ମିଶିଗଲା। ତାର ଗୁଣ ପଶୁର ଗୁଣ ଯାହା ଥିଲା, ପଶୁର ଗୁଣ ଆମ ଦେହ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ମାଂସଟି ହଜମ ହେଲା, ରକ୍ତରେ ମିଶିଗଲା, ଆଉ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, କାମନା ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ଚୁଲ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆରେ ପଶୁଟା କିରେ ତତେ ଦେଖାଗଲାନି କି ସେ ତୋର ମା ହବ କି ଭଉଣୀ ହବ କି ଅମକ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ଟା ମାରିଲୁ, ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି କି ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀଟା ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଠି ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। କାରଣ କାହା ପାଇଁ? କେବଳ ଆମ କୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଯିଏ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ଶାକାହାରୀ ହେଲା, ମଣିଷ ହଉଛି ଜଣେ ଶାକାହାରୀ ଜୀବ। ତେଣୁ ଶାକାହାରୀ ସେ ତାହାର ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଚାଲିଛେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୁଚରଟନା ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ପାଇଁ ଆସେ? କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ବସ୍ତ୍ର ବି ଦାୟୀ। ଅତି ଆଧୁନିକ ସୁଖ ଆଜି ଏତେ ପାଗଳ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଆଧୁନିକ ବସ୍ତ୍ର ଆଡକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ଲଙ୍ଗଳା ଯୋଉ ସେ ପୋଷାକ ଗୁଡାକେ କୋଉମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା ଲଙ୍କା ପତି ଯୋଉ ରାବଣ ଥିଲା ତା ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ପୋଷାକ ଚାଲୁଥିଲା। ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଇଏ ଥିଲା। କଂସ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗିନୀ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନାରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ରାକ୍ଷାଶୁଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ପୁତନା। ତାଙ୍କ ସହଚରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଠିକ ଏଇଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଯାହା ଆଜି ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କି ଯାହା କହୁଛେ ଆମେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପୋଷାକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ଅମୃତ ହେଇ ଉଠିଛି। ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ଏଇ ନାରୀ ମାନେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ହେଇଛି, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗିଆ ହଉଛି, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦରଣୀୟ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେଇଛି। ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଭକ୍ତ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ ବି ନାରୀ ମାନଙ୍କର କେତେ ଭୂମିକା ଥିଲା, ରମା ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ନାରୀ ରହିଲେ, ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ, ରାଣୀ ଅହଲ୍ୟା, ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ, ଅହଲ୍ୟା ବାଇ, ଦୁର୍ଗାବତୀ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସେ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଆଜି ଏତେ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢିଯାଇଛି ଯେ କି ଆଜିଙ୍କ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ନ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସଂଘର୍ଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ନାରୀ ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କେହି ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ନାରୀ ଏଇ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସତୀ ଦାହ ପ୍ରଥା ଗୁଡା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦିଆ ଯାଉଥିଲା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥା କହୁଛି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ସ୍ଵାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଉନଥିଲେ। ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଅଶୁଭ। ଏଇଭଳି ମାନେ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା, ସେ କୁସଂସ୍କାର ଉଠିଗଲା। ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଆଗଲା ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଭାବନା ଆଜି ଏତେ କୁଚରତନ ହେଇଯାଇଛି
ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଶାସନର ଅଭାବ। ସେଇ ଶାସନର ଅଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖି ଆଜି ନାରୀ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଆଜି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆଜି ଏତେ ଦୁଶ୍ଚାରିଣୀ କଳଙ୍କିନୀ ହେଇଯାଇଛି। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଶ୍ଚାରିଣୀ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଯଦି ନିଜେ ପୁରୁଷ ଚାହିଁବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେଷୁ ପରଦବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବୃତ୍ ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯହ ପଶ୍ୟତି ସହ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ନାରୀ ହେଉଛି ଏଭଳି ଜିନିଷ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ, ସେ ଜଣେ ପରଦ୍ରବ୍ୟ, ତାକୁ ଲୋଭ ନ କରିବା ଉଚିତ। ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେଷୁ, ମାତୃ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଦେଖିବ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ମାତୃତ୍ୱ, ନିଜ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ କାମନା ଭାବନା ଦେଖିଲା ପରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ କାମନା ଭାବନା ଆମର ବଢ଼ିଯାଏ, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଶରୀରକୁ ଚାହିଁବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ପାଦକୁ ଚାହିଁଥିବା, ତାହେଲେ ବି ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ। ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ଚୋରି କରିବା କି ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଚୋରାଇ ନେବା, এইটা ହେଉଛି ଯେତିକି ଜୋରେ ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାରୀର ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତେ ସେଇ ନମସ୍ତେ ସେଇ ନମସ୍ତେ ସେଇ ନମୋ ନମଃ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ये ଶିବେ ସର୍ବା ତଥା ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ତଥା ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ। ତ ନାରୀ ହେଉଛି ଚିରବନ୍ଦନୀୟ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରାଣରେ କେତେ ବଡ଼ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମାତୃ ହେଉଛି ଆମର ରକ୍ଷାକାରୀ। ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କିଭଳି କରାଯାଇଛି ପୁରାଣରେ, ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ତ୍ରାହି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତେ ସେହି ନମୋ ନମଃ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ପୁରାଣରେ ଯେଉଁଭଳି ବି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନାରୀ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନୀୟା, ଚିର ବନ୍ଦନୀୟା। ତେଣୁ ସେଇ ମାତୃମୟୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବା ଆଜି ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ହେଉଛି ଆଜି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ପାର୍ବଣ ମାହୋଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଠିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମିଯିବ। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମା ଧରାପୃଷ୍ଠ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପାଶୋରି ଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ନୂଆ କ'ଣ ପର୍ବ ଆସୁଛି, ତା ଆଡ଼କୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଚାଲିଯିବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଦରକାର। ସେଇ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ରୂପିଣୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିରବନ୍ଦନ ଗାଇବା ଖାଲି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସତ୍ କରି କେମିତି ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିର ବ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ତେଣୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତମୟ ହେବ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସାପର ମୁଣ୍ଡରେ ମଣି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଥିବେ, ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥିବେ, ହୁଏତ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ସେଥିରେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଦେଖି ନିଅନ୍ତି, ସେତିକି ହିଁ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ଉଠିଗଲା। ଜୟ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା।